اللہ کو یکتا سمجھیے، افعال میں یکتا سمجھے، ذات میں یکتا سمجھے، اور عزت و ذل وہیں سے آتی ہے۔ اور جو توحید کا دائرہ ہے اس کو پکا کریے۔ سنیے، یہ بنیاد مضبوط کر کے پھر دوسری بنیاد عبادت کی ڈالیے۔ بس حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ عرب یعنی وہ خطہ جو بد اخلاقی کو اخلاق سمجھتا تھا، اللہ اللہ اللہ، اور جس کی غذاؤں کی نوعیت یہ تھی کہ زمین پہ گرا ہوا خون چاہے خنزیر کا ہے کس کا چار جاتے تھے، اور کینے کا یہ عالم تھا کہ صدیوں تک جنگ چلتی تھی، اور بے دلی اور شکل القلب کا عالم یہ تھا کہ لڑکیوں کو دن دادر غور کرتے تھے۔ اللہ نے کیا یتلو آیاتہم ویزکیہم ھو الکتاب والحکمہ، دیکھا آپ، اصلاح کے لیے ڈنڈا نہیں دیا، شریعت کا ڈنڈا کنٹرول کے لیے ہے، اصلاح کے لیے نہیں ہے، کنٹرول کرنے کے لیے، اصلاح کے لیے نہیں ہے۔ یہاں موضوع طویل ہے، نہ جانے کتنی دنیا تک چلے، کاش ہمارے دل میں بات آ جائے، جی ہاں، کہ صلاۃ سے ساری حاجتیں پوری ہوتی ہیں۔ اس لیے اللہ رب العزت نے اس کو بنیاد قرار دیا۔ لوگ یوں سمجھتے ہیں، بعض کیا کہتے ہیں، میں نے سنا ہے یہ، جی ہاں، ریڈیو پہ بھی ایک آواز آئی کہ مخلوق کی خدمت عبادت سے بہتر ہے۔ میں نے کہا کوئی گدھا بول رہا ہے یہ، جب عبادت نہیں تو اخلاق کیسے؟ عبادت نہیں تو اخلاق کیسے؟ اس لیے کہ عبدیت اور یقین کے بغیر اخلاق نہیں دیتے اللہ۔ اس لیے اہل دل فرماتے ہیں کہ جس کے پاس نماز نہیں وہ اخلاق جتائے مکار ہے۔ اہل اللہ فرماتے ہیں کہ جس کی نماز قبول نہیں وہ بھی اخلاق جتائے وہ بھی مکار ہے۔ اس لیے کہ اخلاق اللہ کی صفات ہیں، اور اللہ کی صفات عبدیت یعنی اللہ کی غلامی، اور اس پر صحیح یقین کے بغیر اللہ نہیں دیتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا انسان بنا کر، سید المرسلین بنا کر، سید الانبیاء بنا کر دیا۔ وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، لیکن ملاقات اس پر نہ دی۔ سبحان الذی اسری بعبدہ، عبادت پہ ملاقات تھی کہ ایسی غلامی اور ایسی پیروی ہماری کی کہ ایک حکم نہ ٹوٹا۔ جی ہاں، اگر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم خدا نہ خواستہ یہ تو بات نہیں ہو سکتی، نہ آتے تو معاف کیجئے گا، یہ ملاقات نصیب نہ ہوئی تو عبدیت پر ملاقات نصیب ہوئی ہے۔ یہاں سبحان الذی اسری بعبدہ کا، سبحان الذی اسری برحمت للعالمین نہیں کہا کہ انسان کو اس زمین پر خلافت اور اخلاق اور انسانوں کی خدمت میں خلوص اور درد اور محبت اور ہمدردی ابجد کی قبولیت کے بغیر خدائے پاک کی قسم نصیب نہیں ملتی۔ آپ جس کو مظاہرہ کرتے ہوئے دیکھیں گے خود غرض نکلے گا، یہ خود غرض نکلے گا، ضرور آپ سے کوئی مطلب ہوگا۔ اس لیے ایسا امر مرتب کیا اللہ نے جو روز مرہ دیا، بلکہ اللہ رب العزت کو اس سے اتنی محبت تھی کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ماں باپ قربان ہو۔ ہمارے آقا خاتم النبیین کو کہا ہم نے 50 وقت کی نماز آپ کی امت پہ فرض کی، دیکھ لیجیے آپ 50 وقت کی۔ یہ کیوں کہا؟ ایک حقیقت کو سمجھانا چاہتے تھے، اور واقعی اگر 50 وقت کی نماز قبول ہو جاتی حضور کر لیتے، اور اس کو کہ 50 وقت نماز پڑھنی پڑتی تو معلوم ہوا کہ ہم پر کمانا فرض عبادت کے بعد نہ آتا،
मन्नू सलवा जैसे बनी इसराइल को उतारा, इस तरह अल्लाह जन्नत से हमें भी खाने उतारता। इसे मालूम होता कि अल्लाह चाहते थे कि तुम्हारी परवरिश में गैर से करूं, तुम रात दिन मेरी इबादत करते रहो। लेकिन अल्लाह बड़े करीम है, इनकी हिकमतें, इसकी मसलतें अजीब होती हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चूनो चरा न किया, बल्कि ये सुनकर चल पड़े, गोया कि कबूल कर लिया। उधर मूसा अलैहिस्सलाम मौजूद थे आसमान पर, जिस्म कब्र में थे। जिस्म कहां था? कहते कि आली इल्लीन के अंदर दलील कतई और कुरान की नस से है कि रूह आले इल्लीन के अंदर है। बाज़ फुक़हा ये फतवा देते हैं कि ये मुतहर्रिक नहीं होती, तो इसको ये पूछा जाता है जब मुतहर्रिक नहीं होती तो मूसा अलैहिस्सलाम की रूह पर कहां से आई? जवाब दो जी। बल्कि 1,24,000 सब कब्र में थे, सब कब्र में थे, सब कब्र में से ही नबी उठाए जाएंगे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अंबियाओं की जस्त को कब्र नहीं खाती, उस पर अल्लाह ने हराम कर दिया। जस्त को ना, जिस्म को, लेकिन रूह तो आले इल्लिन में होती है। लेकिन 1,24,000 कम्बो अंबिया बैतुल मुक़द्दस में मौजूद थे और हमारे आका ने इमामत की। बैकेफ मैंने एक नुक्ता रख दिया है, इसलिए कहते हैं रहबरी उससे ले जिसको अल्लाह ने हिदायत दी हो, जो हसद से मुबर्रा हो, जो इखलास और इंसान पर मबनी हो। और अल्लाह पाक जिसको समझ देते हैं वही इल्म को जानता है। इसलिए तो हुजूर ने फरमाया, अल्लाह मैं पनाह मांगता हूं उस इल्म से जो नाफे ना हो, जो नाफे ना हो पनाह मांगता हूं। जब मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, या हबीब अल्लाह, क्या हुआ कि 50 वक्त की मेरी उम्मत पर नमाज फर्ज हुई? कि मुझे तजुर्बा है मेरी उम्मत का, मुझे तजुर्बा है, ये अमल नहीं करती, आप जाके अदब के साथ कुछ कम करा के आ जाए। दोबारा अर्ज किया, कुछ कम हुए, होते होते 5 वक्त पे आ गए। कितने वक्त पे आए? और 5 वक्त में ऐसी हकीकत को जोड़ा कि हजरत इंसान उठते ही मुझे याद करना हो, तिजारत ना हो, इसका वक्त भी अल्हम्दुलिल्लाह उस वक्त रखा जबकि इंसान तिजारत और किसी खाकों में मशगूल न हो। सुबह उठते ही तू मुझे सजदा करे, और जोर में जबकि आराम का वक्त हो तो मुझे सजदा करे। जैसे फरिश्ते कहते हैं, ए दीनदारों उठो, अपने सर पर तुमने दोज़ख को जला दिए, उसको बुझाओ। चुनाचे दीनदार जोर के वक्त उठते हैं, जो कैलुला करते हैं। कैलुला उस पर सुन्नत है जो तहज्जुद। अपनी दोज़ख को बुझाओ। आता है कि दीनदार उठते हैं और जोर की नमाज पढ़ते हैं। तीसरा वक्त जब ऐन मसरूफियत होती है, असर का वक्त ऐन मसरूफियत हर एक की, उसने कहा उसमें भी हमें न भूलो, सद्दा करो। और मगरिब का वक्त ऐन हिसाब का वक्त, नौकर अपनी नौकरी छोड़ के ताजीर अपना हिसाब लगा कि इसमें भी झुक। और इशा का वक्त ऐन थकान का, तो इंसान दिन भर का थका हुआ का झुक। ये क्यों? ये क्यों जनाब? एक एक चीज को हिकमत में जोड़ लिया। आखिर 5 वक्त की नमाज तय हुई और मूसा अलैहिस्सलाम ने इस पे भी इसरार किया कि और कम कराओ, तो कहा नहीं, मुझे हया आती है। अल्लाह ने फरमाया कि मैं 50 नमाज का सवाब दूंगा। जी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब घर पे तशरीफ फरमा होते, हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा हमारी माँ फरमाती है, जब सैयदना बिलाल कहते थे हय्या अलस सलाह, तो क्या फरमाया कि जैसे हुजूर हमको पहचानते ही नहीं कि हम कौन हैं।
ताल्लुक है और जानते थे कि इसकी